Hi dear learners, welcome back to Bhakdev Tutor. पूर्व क्लास रे आमे अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन विषय पढ़ी थिले। आज आमे रावलात आईन विरोध रे आंदोलन थरु पढ़िबा। देखो पूरा ध्यान सहित सुनो सब जगह मन रही छिवो। रावलात आईन विरोध रे आंदोलन कोन ना देखो तुम थिबो जेहेतु चंपारण खेड़ा आ अहमदाबाद रे जो लुगा कारखाना आंदोलन करथिले तीनटा अंगरे महात्मा गांधी जेहेतु सफल होइथिले सेथिमे महात्मा गांधी को भारत रे ऑलमोस्ट बहुत लोक जनसाधारण माने महात्मा गांधी विषय से समय जाना पाई। अर्थात महात्मा गांधी माने साधारण जनसाधारण मन माने निकट रे परिचित हो पारि कौन पे ना जेहेतु से चंपारण खेड़ा आ अहमदाबाद ठारे आंदोलन करथिले। एही आंदोलन जेहेतु सफल होइतिला सेथिमै भारतर ऑलमोस्ट कहे गले बहुत जनसाधारण बा समग्र जनसाधारण गांधी विषय जाना पाइथिले बा गांधीजी अधिक परिचित हो पाइथिले। जहाद्वारा कि महात्मा गांधी जातीय स्तर में नेशनल लेवल रे आंदोलन करने पे आग्रह प्रकाश कले। तेणु 1979 मसीह 1979 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा रावलात आईन विरोधी आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। मन रख गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कोटा ना 1979 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार विरोध में जो रावलात आईन परिणत होता रावलात आईन विरोधी आंदोलन थिला महात्मा गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। आउ थे रिपीट कर पॉइंट को मन रख जे 1979 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत रावलात आईन विरोधी आंदोलन थिला महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। बुझेला जातीय स्तर आंदोलन हला रावलात आंदोलन बुझेला रावलात आईन विरोधी आंदोलन से विषय पढ़िया आम चिंता पूर्वक देखी दियो जे जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध होता से प्रथम विश्वयुद्ध रे 9th क्लास तुम पढ़ी प्रथम विश्वयुद्ध विषय। तेणु प्रथम विश्वयुद्ध रे भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहुत भाव में साहाय्य करथिला एवं भारतीय माने आशा करथिले जे युद्ध पर इंग्रेज माने भारतीय मानकर जहाँ भी सब समस्या रही जहाँ भी राजनीतिक दाबी रही पूरण करेंगे से ये भारतीय माने इंग्रेज और मित्र शक्ति को प्रथम विश्वयुद्ध समय साहाय्य करथिले किंतु से माने किछि माने राजनीतिक दाबी है जहाँ भी समस्या रही से समस्या गुड़ाक पूरण कले ना कौ मैंने इंग्रेज मैंने जहाँकि भारतीय मैंने निराश है बुझेगा। देख तुम कम गोटे दे प्रथम विश्वयुद्ध पर भारतर अर्थनैतिक अवस्था यह किपर जातीयता वृद्धि में सहायक है तार एक समीक्षा कर तुम निज कर अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध पर जो भारतर इकोनॉमिकटा केमी जातीयता डेवलपमेंट रे केमी साहाय्य होता है तुम समीक्षा कर कौन है। रावलात आईन आंदोलन कौन देखा ना कौन है ना से समय जेहेतु भारतीय माने विभिन्न प्रकार विद्रोह करते आंदोलन करते से भारत में विद्रोह आउ जहाँ भी विप्लव करा विद्रोह आ विप्लव गुड़ी को दमन करने शासन करने विचारपति रावलात अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन कले मन है। देख से समय जेहेतु इंग्रेज मैंने शासन करते तेणु भारतीय मैंने विभिन्न प्रकार आंदोलन करते जेहेतु आंदोलन कर इंग्रेज सरकार कौन कले ना भारत में जहाँ भी विद्रोह हो जहाँ भी विप्लवात्मक आंदोलन कर दमन करने विचारपति रावलात अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन कले एवं से ही कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन करागला ताको रावलात आईन ना दिगला बुझेगा। रावलात आईन कौन ना आईन बल अर्थात रावलात आईन बल इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त कर बिना विचार में कारादंड में दंडित कर व्यवस्था करागला। अर्थात इंग्रेज सरकार यही रावलात आईन अनुसार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त करके बिना कोर्ट चालान बुझेगा बिना कोर्ट चालान मान कौन देख आईन बल जेकोसी भारतीय को बिना विचार माने कौन बिना कोर्ट चालान कौन विचार कर डायरेक्ट कारादंड में दंडित कर व्यवस्था थी अर्थात डायरेक्ट जेल पठाइबा व्यवस्था करागला। जेहेतु डायरेक्ट माने देख गोटे जिन देख जदि एमती गोटे नियम आसो जे माने कोर्ट को निया किसी विचार करा डायरेक्ट तुमको माने सजा शुण बा कारादंड में दंडित कर जेल पठाई दिए माने जेल रे कारादंड दंडित कर धर तुमको 10 वर्ष जेल कर कि 20 वर्ष जेल कर एमती नियम हो निश्चित भाव में यहाँ जहाँ भी जो मैंने भी जो मैंने कहे
ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ। ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଆଉ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। କାହା ଅଧିକାରରେ? ନା ରାଓଲାତ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଗୋଟେ ଆଇନଟେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆଇନର ନାମ ହେଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ବା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ କଲେ। ଯେହେତୁ କଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଧିକାରଟା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ କରାଯିବ କେମିତି? ନା ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଯେଉଁ ସଭା ରହିଛି, ବୁଝିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଦେଖ, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ଦେଖ, ଭାରତୀୟମାନେ ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏହି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନଟା ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମନେ ରହିଥିବ, ଏଥର ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ରାଓଲାତ ଆଇନ କାହିଁକି ଗୃହୀତ ହେଲା? ନା ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଭାରତୀୟମାନେ ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେଇ ଆଇନଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିନସି ଏଲୁଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ବା ଆଶଙ୍କା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏଲୁଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଏମାନେ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କୋଉମାନେ? ଏମାନେ କାହାକୁ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ এই ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା? ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମାରିଦେବ, ଆସିବ ଭାରି। ବୁଝିଲା? ଓକେ, ଏହା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କରିବ ହେଲା, 100% କରିବ, ନଲେଜ ବଢ଼ିବ। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ? ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। এই ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରିବା? ପୁରା ହରତାଳ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଟୋଟାଲ ଭାରତବାସୀମାନେ ସରକାର ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବା ସରକାର ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଶ ସାରା ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହା ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ
ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ ନାଁ ମନେ ରଖ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋର ଅମୃତସର ବୁଝିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲାହୋର ଆଉ ଅମୃତସର ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ବୁଝିଲା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବା ବହୁତ ମାନେ ପରିମାଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ହେଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଦେଇଛି 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ମନେରଖ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ମନେରଖ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କଣ କଲା ନା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ମନେ ହେଲା। ଏଇଆ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଜାଲି ଆନୱାଲବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।